सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे वधिया होवोगे। अज दी वीडियो विच असी सोशलाइजेशन प्रोसैस नूं डिस्कस करन जा रहे हैं। सोशलाइजेशन नूं किहड़े-किहड़े कारक प्रभावित करते हैं एंड सोशलाइजेशन के एजेंट किहड़े-किहड़े हुंदे ने जी, इन्हां गल्लां नूं भी आपां डिस्कस करांगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो गल करिए तो ये जिहड़ा टॉपिक है PS टैट एंड सी टैट के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 तो लैके 2 नंबरों के जिहड़े क्वेश्चन ने जी वो तुहाडे PS टैट पेपर 1 होवे 2 होवे दोनों ही पेपरों के एंड सी टैट के भी दोनों पेपरों में ये जोड़े प्रश्न ने जी इतों वो पूछे जाते हैं। सो इस टॉपिक को आप बड़े ही चंगे तरीके समझने की कोशिश करांगे एंड मैं तुहानूं ये भी दसूँगा कि कित्थों कित्थों जोड़े प्रश्न ने जी इस टॉपिक के विचों बन सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में शुरू करने तो पहला जेकर तुसीं अपने इस चैनल पर नवे हो, इस चैनल को तुसीं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जोड़ा सबसक्राइब बटन होएगा जी लाल जे कलर का, उन्होंने तुसीं जरूर प्रैस कर लियो। तो नाल एक जोड़ा बैल आइकन होएगा उन्होंने भी प्रैस कर लियो ताकि कल नूं कोई होर भी इहो जी मैं जरूरी वीडियोज़ अपलोड करा तो तुहानूं जिहड़ी नोटिफिकेशन है वो नाल दी नाल मिल जा करेगी। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। सोशलाइजेशन की जेकर आप गल करते हैं समाजीकरण मेनली आप 5 भागों में वंडते हैं, पर इन्हां भागों नूं जिहड़ियां भी इहदियां किस्मां हैगियां ने जी, किस्मां नूं डिस्कस करने तो पहला आपां नूं ये भी पता होना चाहिए कि जिहड़ी सोशलाइजेशन की जिहड़ी प्रोसैस है इनू आप किहनूं कहने आपां, मतलब सोशलाइजेशन की जिहड़ी प्रक्रिया हैगी है प्रोसैस है समाजीकरण का, समाजीकरण आपां कहंदे किहनूं है। समाजीकरण की जेकर आप परिभाषा की गल करिए, जदों भी कोई बच्चा जन्म लै लैंदा है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ समाजीकरण की ਜਿਹੜੀ प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है तो कदों तक चलती रहती है, जदों तक बच्चा मर नहीं जाता, जदों तक उसकी डैथ नहीं आ जाती। सो दूजे शब्दों में तुसीं गल समझ गए होने आ कि समाजीकरण की जिहड़ी प्रक्रिया है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसैस हैगी आ, सारी उम्र ही जिहड़ी समाजीकरण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो समाजीकरण का मीनिंग की है, जेकर तुसीं किसी समाज में शामिल होना चाहते हो कि तुहानूं एक्सैप्ट करन सारे समाज में, तो तुहानूं कुछ गल्लां नूं फॉलो करना पऊगा। जिवें कि आपां जाने आ किते बाहर तो आपां की करते हैं, जिहड़े मेनली बॉयज़ हुंदे ने वो आपदे घरदियां दे पैरी हत्थ लगा दिंदे आ। सो किते ये लिखी हुई है गल, अजे आपां ना लगाईए फिर की हो जाऊगा, मतलब फिर भी आपां एज अ रिस्पैक्ट ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਘੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵ कि जो तुसी चाहते हो कि मैनू समाज एक्सैप्ट करे, मैनू स्वीकार करे कि हाँ भी जोड़ा परसन है तो सारे एक्सैप्ट करन, ये लिए तो की करना पऊगा? आपदे आप नूं ढालना पैना आ उस समाज के एनवायरमेंट में एंड उन्होंने एनवायरमेंट में ढालण लई तुहानूं कुछ जिहड़े रूल्स ने, कुछ जिहड़ियां गल्लां ने, कुछ नॉर्म्स ने, उन्होंने तुसी फॉलो करोगे। ठीक है जी। सो कुछ रूल्स एंड रेगूलेशन जो तुसी फॉलो कर लैंदे हो जिहड़ियां कि समाज द्वारा बनाई गई ने, उन्होंने तुसी समाजीकरण का नाम दिंदे हो। वो भाषा भी हो सकती है, इस तरह ही कोई होर भी चीज़ां हो सकदियां ने। समाजीकरण नूं मेनली आपां 5 भागां विच वंडदे हां, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो पहली जिहड़ियां 2 कह सकते हैं किस्मां ने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। इन्हां दे विचों ही मेनली जिहड़ा प्रश्न है जी ये वेखण नूं मिलदा है एंड समाजीकरण के जिहड़े एजेंट हुंदे ने जी इन्हां विचों तुहानूं जिहड़े प्रश्न है जी ये वेखण नूं मिलदे हैगे आ। जेकर आपां पहली किस्म की गल करिए, इहनूं आपां कहने आ जी प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिहनूं तुसीं प्राइमरी समाजीकरण कहंदे हो। प्राइमरी समाजीकरण का की भाव है जी, बच्चे ने जन्म लै लिया, ਜਦੋਂ तक ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, फिर उस तो बाद आपां की करांगे, इहनूं आपां स्कूले भेजांगे। सो ये जो सारे काम आपां करते हैं, कित्थे कर रहे हैं सारे काम? ये सारे काम आपां घरे कर रहे हैं ना, फैमिली दे विच कर रहे हैं। सो दोस्तों, जिहड़ा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी समाजीकरण है, ये मेनली तुहानूं फैमिली विच वेखण नूं मिलदा है, परिवार विच वेखण नूं मिलदा है, जिहनूं तुसीं कहंदे हो प्राइमरी समाजीकरण। प्राइमरी समाजीकरण दे विच मेनली जिहड़े बच्चे दी भाषा दा जिहड़ा विकास है तुहानूं वो वेखण नूं मिलदा है। कुछ होर भी जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने, घर दीयां गल्लां हुंदियां ने कि किसी नाल बिहेव किवें करना है, ये बच्चा कित्थों सीखेगा? ये बच्चा इधरों आपदे फैमिली तो ही सीखता है। सो प्राइमरी एग्जाम्पल, प्राइमरी सोशलाइजेशन की जिहड़ी एग्जाम्पल हैगी आ वो की है? फैमिली मैंबरस।
ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੋਣਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਪੋਲਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਘਰੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮਲ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, LSRW, L ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਸਨਿੰਗ, S ਤੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ, R ਤੋਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ R ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰੀਫਲੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਆਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਟਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਗਾਊਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਡੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮੁੜ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੁੜ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਆਪਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨਲੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਆ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਨਵੋਦਿਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਪੋਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ। ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਵਿਸ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਤਾ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਘਰੇ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੀਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੜ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਕਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਸਿੰਪਥੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਥੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਥੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਆ ਗਈ। ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਨਲੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਛੋਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਏਜੰਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਕੂਲ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਐਂਡ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ। ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਐਂਡ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ? ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਦ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ। ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਟੂਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਐਕਟਿਵ ਪਾਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ, ਪਾਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਿਵ ਹੋਵੇ। ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਕੂਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਟਿਵ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਪਾਸਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸਿਵ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PS ਟੈਟ ਐਂਡ C ਟੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।